भाई मैं कोई गवर्नेंस का आइडिया नहीं देता हूँ। मैं जब चुनाव लड़ाता हूँ तो जब लड़ाता था, अब तो मैंने काम ही छोड़ दिया वो, मैं इतना ही करता हूँ कि जो आपका मुख्य एजेंडा है उसको तय करते हैं। तो 9 रत्नालू के जो 9 प्रॉमिस हैं वो हमारे डिजाइन किए हुए हैं कि ये 9 चीज़ तो आप जरूर कीजिए, लेकिन दैट 9 पॉइंट प्रोग्राम इज नॉट बी ऑल एंड ऑल है। ऐसा नहीं है कि ये 9 चीज़ कीजिए और बाकी सब चीज़ भूल जाइए। बाकी चीज़ तो सरकार में आप चुनकर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आप बने हैं, शपथ आपने ली है, कैबिनेट आपका है, देश राज्य की पूरा संसाधन आपके पास है। तो ये आपको तय करना है कि ये 9 प्रोमिसेस के साथ साथ राज्य का विकास कैसे होगा, राज्य के लोगों की भावनाओं का सम्मान कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात है एक्सेस। पीपल्स, मतलब जो वाईएसआरसीपी के बड़े नेता हैं, जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, आप उनसे जाकर बात कीजिए। साल 200 साल तक तो वो नहीं मिले हैं मुख्यमंत्री से। सामान्य जनता की बात ही तो छोड़ दीजिए। आंध्र की जनता ये आज भी ये समझती है कि आप हैं आइडियाज़ के पीछे, और कुछ तेलुगु मूवीज़ भी बने हैं आपको विलन बनाते हुए। नहीं देखो, विलेन बनाते हुए तो मैं आपको बताऊं, बहुत दिन पहले मैंने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मदद की थी 2017 में चुनाव जीतने में। 2001 मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं, जिस वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लेफ्ट दिस डोमेन। तो अमरिंदर सिंह चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री आवास छोड़कर जाकर वो एक बड़े फार्म हाउस में शहर के बाहर रहते थे। वहाँ पर संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉई हैं वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, कोई एजिटेशन कर रहे थे। मुख्यमंत्री जब नहीं मिले तो वो लोग धरने पर बैठे और बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति भी हम लोग को मुख्यमंत्री से मिला देगा उसको हम लोग 1 लाख रुपए इनाम देंगे। तो विपक्ष के एक नेता ने टिप्पणी करी, एक ट्वीट किया कि भाई जो आदमी इन संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को मुख्यमंत्री से मिला देगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन जो आदमी प्रशांत किशोर को पकड़ के वापस पंजाब में लाएगा उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। क्योंकि चुनाव से पहले यही आदमी था जो कि कह रहा था हर घर कैप्टन, कॉफ़ी विद कैप्टन, और जब आज चुनाव हो गया, सरकार बन गई तो कहीं नहीं कैप्टन। तो उस नज़रिए से आप मुझे दोष दे सकते हैं कि मैंने उनके चुनाव जीतने में उनकी मदद की है, लेकिन वोट तो जनता ने ही दिया है ना। तो अगर मैं दोषी हूं तो वोट देने वाले भी दोषी हैं। आज वाले अब वो जो दोष है उसको जनता सुधार लेगी। इसीलिए तो हर 5 साल पे चुनाव होता है, ताकि नेताओं को ये ध्यान रहे कि वादा खिलाफी करने का या अपने प्रोमिसेस को नहीं रखने का या टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड हैज ए प्राइस टू पे, एंड जगन विल पे ए वेरी हेवी प्राइस। వెల్ఫేర్ బ్రాండ్ను ప్రవేశపెడుతున్న సమయంలో తన రాజకీయ ప్రత్యర్థుల నుంచి ఒక ప్రశ్న ముందుకొస్తుంది. డెవలప్మెంట్ను నెగ్లెక్ట్ చేశాడు, అభివృద్ధిని దెబ్బతీశాడు అని. అప్పులు చేసి సంక్షేమాన్ని పంచుతున్నాడు. నేనైతే సంపద సృష్టించి సంక్షేమాన్ని పంచుతాను అంటూ చంద్రబాబు నాయుడు ఒక పొలిటికల్ నరేటివ్ ముందు పెట్టాడు. సో అందువల్ల ఆ పొలిటికల్ నరేటివ్ అంటే పథకాల వరకు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా జగన్తో పోటీ పడుతున్నాడు. కానీ ఆ పథకాల అమల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి అప్పులు చేస్తున్నాడు, నేను సంపద సృష్టిస్తున్నాను అనే నరేటివ్ చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పాడు. దానికి ఈ మేనిఫెస్టోలో కౌంటర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చాడు. చూడండి అంటూ రకరకాల గణాంకాలను కూడా పెట్టాడు. సో మీకు అప్పుల శాతం ఎంత, చంద్రబాబు నాయుడు 5 ఏళ్ల పాలనలో అప్పుల శాతం ఎంత, జగన్మోహన్ రెడ్డి 5 ఏళ్ల పాలనలో అప్పుల శాతం ఎంత. సో ఆ గణాంకాల ప్రకారం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజెంట్ చేసిన గణాంకాల ప్రకారం గణనీయంగా చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలోనే అప్పుల గ్రోత్ రేట్ ఉంది. కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ అంటారు, CAGR ఆఫ్ డెట్ చూసుకుంటే. సో అందువల్ల ఒక రకంగా తన ప్రత్యర్థులకు బలమైన కౌంటర్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు టీడీపీ సమాధానం చెప్పాలి, ఎందుకంటే పదే పదే జగన్ ఆయన ఆ మేనిఫెస్టో ప్రజెంట్ చేయడం చూశాను. ఇవి క్యాగ్ రిపోర్ట్లు, RBI రిపోర్ట్లు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్స్, వీటిని మేము కోట్ చేస్తూ చెప్తున్నామని. అందువల్ల ఇవాళ ఆయన టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీల పైన ఉన్న బాధ్యత ఏంటంటే వెదర్ దే అగ్రీ విత్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆయన చెప్తున్న గణాంకాల ప్రకారం, అప్పులు వృద్ధి రేటు చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలోనే ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అందువల్ల దీనికి కౌంటర్ ఇవాళ మీకు రేపు మేనిఫెస్టో టీడీపీ వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు చెప్పాలి. సో ఇక అందువల్ల ఆ ప్రతిపక్షాల నరేటివ్ను కౌంటర్ చేసే ప్రయత్నం. మూడవది డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ వెల్ఫేర్ వల్ల డెవలప్మెంట్ దెబ్బతిన్నది అనేటువంటి ఒక బలమైన నరేటివ్
ఆయన జగన్ ప్రత్యర్థులు జనంలోకి తీసుకెళ్లారు. చాలా చోట్ల దీని పట్ల కొంత నమ్మకం కూడా కొన్ని సెక్షన్లో కనబడుతోంది. అందుకే గతంలో గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో రాష్ట్రమంతా టీడీపీ గెలవడము, పట్టణాల్లో మిడిల్ క్లాస్లో అప్పర్ క్లాస్లో ఈ భావన, ఈ నరేటివ్ కొంత జనంలోకి వెళ్ళిన మాట నిజం. దానికి కౌంటర్ చేస్తూ చూడండి ఇవి గణాంకాలు. ఇంకా నా హయాంలోనే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంత పెరిగింది. అందువల్ల టీడీపీ హయాంలో, వైసీపీ హయాంలో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, మూలధన వ్యయం, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే సహజంగా డెవలప్మెంట్ వ్యయం, ఈ గణాంకాలను కౌంటర్ చేస్తూ ఇది నిజమా కాదా ఈ స్టాటిస్టిక్స్, ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ స్టాటిస్టిక్స్ ఇది పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ, అది వైసీపీ ప్రాపర్టీ కాదు కదా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్యాగ్ లెక్కలు ఉంటాయి, ఆర్బీఐ లెక్కలు ఉంటాయి, బడ్జెట్ గణాంకాలు ఉంటాయి, ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్. సో ఆ ఫ్యాక్ట్స్తో తన వాదన వినిపించాడు. సో ఆ వాదన నిజమా అబద్ధమా అనేది ప్రజల ముందు తన ప్రత్యర్థులకు కూడా చెప్పాలి. అందువల్ల ఒక రకంగా ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ డిస్కోర్స్ అంటే తన వెల్ఫేర్ మోడల్ని మరింత విస్తృతంగా ఎలా అమలు చేస్తా అని చెప్పాడు. తన వెల్ఫేర్ మోడల్ వల్ల రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారుస్తుంది, రాష్ట్ర అభివృద్ధి దెబ్బతింటుంది అన్న ప్రత్యర్థుల వాదనకు కూడా గణాంకాలతో సాధికారిక సోర్సెస్ను కోట్ చేస్తూ ఒక బలమైన కౌంటర్ ఎత్తిచ్చాడు. సో ఇది ఒక మనం పాజిటివ్గా చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎలక్టోరల్ డిస్కోర్సు జగన్ వాదనతో అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా అందరూ అంగీకరించాల్సిన మౌలిక అంశం. मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने मैनिफेस्टो ना उनका देखा है ना मैंने इनका, मुझे वेलफेयर किस तरह का भूमिका निभाने वाले हैं चुनाव में? देखिए वेलफेयर कंट्री लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, विशुद्ध वेलफेयर के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं. इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, इट इज़ नॉट बीइंग डिफाइंड फर्स्ट टाइम बाई ए गवर्नमेंट इन आंध्रा. एवरी स्टेट लीडर, एवरी स्टेट गवर्नमेंट डज द व्हाट दे थिंक इज वेलफेयर. मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज खिला रहे हैं, मुफ्त का अनाज सो कॉल्ड दे रहे हैं, वो भी तो वेलफेयर है. दुनिया के इतिहास में शायद बहुत बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम है. इसका मतलब है कि मोदी जी का विरोध नहीं होगा, इसका मतलब लोग मोदी जी के विरोध में वोट नहीं दे रहे हैं जिनको अनाज मिल रहा है. ये क्या लॉजिक हुआ भाई? वेलफेयर आप कोई अपने घर का पैसा थोड़ी ना दे रहे हैं. एज ए स्टेट यू आर द कस्टोडियन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. एज ए स्टेट हेड people elect you to make use of that resource to create best opportunity, best future for the people, including taking care of immediate needs through the welfare means. It's not one versus other. किसी दूसरे एक टाउन हॉल में चेन्नई में कहा था कि सदर्न स्टेट्स में बहुत सारी अच्छी बातें हो रही हैं कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट जहाँ से हम लोग आते हैं, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुकाबले आज आंध्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में शायद विकास बेहतर दिख रहा है. लेकिन एक चीज़ जो यहाँ बहुत खराबी है वो है ये वोट में पैसे का चलन. लोग यहाँ पर चाहे जितने समझदार हों, लेकिन एक ये जो पैटर्न बन गया है राजनीतिक दलों या नेताओं के द्वारा पैसा देना, हालांकि मैं मानता हूँ कि पैसे से लोग वोट बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि दोनों ही दल पैसा दे रहा है फिर भी वोट तो एक ही किसी को ज़्यादा मिल रहा है, तो पैसे का उतना असर नहीं है. लेकिन इट इज़ वन ऑफ द आई वुड से मेजर प्रॉब्लम्स इन द सदर्न स्टेट्स. ये परेशानी इतनी ज़्यादा नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं है. दूसरी परेशानी वहाँ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल करप्शन, खासकर वोटर को चुनाव से पहले पैसा देने की जो बात है, ये नॉर्दर्न स्टेट्स में इतना नहीं है. सदर्न स्टेट्स में ये ज़्यादा, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हम लोग देख रहे हैं. आप ये कह सकते हैं कि मतलब जनता चंद्रबाबू नायडू को जिता रही है, वापस ला रही है, उससे ज़्यादा जनता जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से हटा रही है और या हटाने के लिए उनको वोट. बेसिकली नेगेटिव वोट यू टॉकिंग अबाउट. ठीक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई कि कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग इट इज़ मोर इन माई असेसमेंट द वोट ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ అగేన్స్ట్ జగన్ దెన్ ఫార్ ఎనీబడి. మేము చెప్తున్నట్లు ఇంకో జగన్ టైంలోనే అప్పులు పెరిగాయి, అలా జగన్ టైంలో జీడిపి దెబ్బతిన్నది. సంపద సృష్టించామంటే అది ఎక్కడో కనుక కనబడాలి కదా. నేను సంపద సృష్టించాను చెప్తే సరిపోదు కదా. సంపద సృష్టించాను గతంలో, నేను మళ్ళీ సృష్టిస్తాను అంటున్నాడు. సో ఆ సంపద గతంలో ఎలా సృష్టించారు అన్నది గణాంకాలకు కావాలి. పబ్లిక్ పర్సెప్షను, పాపులర్ పర్సెప్షన్ వేరు, పబ్లిక్ డిస్కోర్స్లో గణాంకాలు వేరు. సో ఇదొక థింగ్. ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఈ మేనిఫెస్టో ద్వారా 5 ఏళ్ళ అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం
తన విషయం చెప్పుకోకుండా ప్రత్యర్థులను అటాక్ చేయడం. ఇప్పుడు మోడీ పాలన ప్రచారం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఆయన ఎక్కడికి పోయినా తాన 10 ఏళ్ల పాలనలో ఏం చేశాడో చెప్పడం లేదు. మళ్ళీ ముస్లింలకు రిజర్వేషన్లు తీసుకుపోయి ఇస్తారు, ముస్లింలకు బంగారం వెండి తీసుకెళ్ళి ఇస్తారు, ముస్లింలకు మంగళసూత్రాలు తీసుకుపోయి ఇస్తారు. అసలు ఆశ్చర్యం వేస్తాం మనకు. ప్రధానమంత్రి 10 ఏళ్ళు పనిచేశాక నా పాలనలో ఇంత బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి జరిగింది అని చెప్పుకొని ఓట్లాడగాలి. అది కాకుండా అసలు వాస్తవం కాని అంశాలు, ఎమోటివ్ ఇష్యూస్, మీ ఇన్హెరిటెన్స్ ట్యాక్స్, ఆస్తి పన్ను, శామ్ పెట్రోడా ఎవరో ఒకరు అన్నారు కదా అని చెప్పి మీ మొత్తం ఆస్తులు తీసుకెళ్ళిపోతారు, మీ ఇంట్లో ఉన్న భూమి తీసుకెళ్తారు, మీకున్న గొర్రెలు మేకలు పట్టుకెళ్తారు, మీకు అపార్ట్మెంట్ కూడా పట్టుకెళ్తారు. ఈ స్థాయికి క్యాంపెయిన్ ప్రధానమంత్రి నడుపుతున్న సమయంలో ఇంకో ఇది జీడిపి, ఇంకో ఇది అప్పు, ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరు, ఇంకో నేను ఇంత ఖర్చు పెట్టాను, ఇంత బటన్ నొక్కి అకౌంట్లో వేసాను, ఇంకో ఇంత ఎక్కువ వేస్తా, ఇది చెప్పడం వల్ల ఎస్ అట్లీస్ట్ దెర్ విల్ బి ఎ గుడ్ డిబేట్ కదా. సో అది వ్యూహాత్మకంగా నేను ఇంకో ఇది చేశాను, నా వల్ల ఇన్ని కుటుంబాలకు ఇంత జరిగింది, నమ్మే వాళ్ళ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది, నమ్మని వాళ్ళ మీద ఇంపాక్ట్ పడదు, నమ్ముతారా లేదా అనేది కదా. ఇప్పుడు జరిగిందేమో ఫ్యాక్ట్, జరగబోయేదేమో స్పెక్యులేషన్. ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి తన 5 ఏళ్ల పాలనలో నేను ఈ సంక్షేమ పథకాల ద్వారా ఇంత డబ్బులు ఇచ్చామని చెప్పడం ఫ్యాక్ట్. అది ఫ్యాక్టా కాదా కౌంటర్ చేయొచ్చు, కానీ ఇది బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే అకౌంట్ డబ్బులు పడ్డాయి కదా, కాదని చెప్తే బ్యాంక్ వాళ్ళు అయినా చెప్తారు కదా పడలేదని. కానీ నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్లో ఏం జరుగుతుంది, సూపర్ 6 అమలు అవుతాయి కదా, దట్ ఇస్ స్పెక్యులేషన్. ఎకానమీ నేను 4 రెట్లు పెంచుతా అప్పుడు అమలు అవుతుందని చంద్రబాబు నాయుడు అంటాడు, అమలు కాదని ఎట్లా అంటాం. సో ఎకానమీ ఎట్లా పెరుగుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అఫ్కోర్స్ మీరు అన్నట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి తన వెల్ఫేరిజానికే ఇంత కష్టమైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి తన పథకాలు కొన్ని అమలు చేయక తప్పదు, మళ్ళీ కొన్ని కొత్త పథకాలు అమలు చేస్తే అన్బేరబుల్ అవుతుంది. అది అన్బేరబుల్ అవుతుందా అనేది 5 ఏళ్లలో ఎకానమీ ఎలా ఉంటుంది అనే దానిపైన ఉంటుంది. కానీ అసలు ఈ సంక్షేమ పథకాల వల్ల రాష్ట్ర ఖజానా లూటీ అయింది, ప్రజలు సోమరిపోతులు అవుతున్నారు, రాష్ట్రం అప్లపాలవుతుంది అన్న నరేటివ్ ఒకవైపు చెప్తూ మరోవైపు మేము అంతకన్నా ఎక్కిస్తామనేదే క్వశ్చన్ మార్క్. అది పొలిటికల్ క్వశ్చన్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి, అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.